हेलो विद्यार्थी मित्रों, चैप्टर नंबर 14 कंटिन्यू करिए छे આપણે। तो આપણે लास्ट लेक्चर में पी प्रकारना अर्धवाहक अने एन प्रकारना अर्धवाहकोनी रचना जोयेली के शुद्ध सिलिकॉन अथवा शुद्ध जर्मेनियम होय एमां आपणे एल्युमिनियम जेवी ट्रायवेलेंट अशुद्धि उमेरीए तो पी प्रकारनो अर्धवाहक बने, जेमां मेजोरिटी विद्युत भार वाहको तरीके होल्स होय अने माइनोरिटी थोड़ाक बंध तूटवाथी मुक्त इलेक्ट्रॉन मळे। एवी ज रीते शुद्ध सिलिकॉन अथवा शुद्ध जर्मेनियम में आपणे पेंटावेलेंट अशुद्धि उमेरीए आर्सेनिक जेवी तो एन प्रकारनो अर्धवाहक बने अने एमां मेजोरिटी विद्युत भार वाहको तरीके मुक्त इलेक्ट्रॉन्स अने माइनोरिटी तरीके होल्स मळे। तो ए पी प्रकारना अर्धवाहक अने एन प्रकारना अर्धवाहकनो उपयोग करीने पीएन जंक्शननी रचना करवानी छे। आ बहु ज महत्वनो टॉपिक छे, बराबर ध्यान आपजो। तो सौथी पहला आपणे पी प्रकारनो अर्धवाहक आखे आखो लई लेवानो। ट्रायवेलेंट अशुद्धि उमेरीने बनावेलो नहीं। तो सिलिकॉननी अंदर आपणे एल्युमिनियम जेवी ट्रायवेलेंट अशुद्धि उमेरीए अने पी प्रकारनो अर्धवाहक बनावी दीधो। हवे एना एक भागमां एटले आ एक छेड़े पेंटावेलेंट अशुद्धि उमेरवानी आर्सेनिक जेवी, तो आ एन विभाग बनी जाए। पहला आखो पी हतो, हवे एक छेड़ाने आपणे पेंटावेलेंट अशुद्धि उमेरीने एन प्रकारना अर्धवाहकमां फेरवी नाख्यो। तो शुं थशे? अहींया बे टाइपना विस्तारो बन्या, एक विभाग पी छे अने बीजो एन छे। तो ए बंने वच्चे एक जोडाण स्तर रचाय, एने जंक्शन कहेवामां आवे छे। पी प्रकारना अर्धवाहक अने एन प्रकारना अर्धवाहकने जोड़तुं जे जोडाण स्तर होय एने जंक्शन कहेवाय। तो ए जंक्शन रचाय तो आमा मेजोरिटी चार्ज केरियर तरीके होल छे ने आमा मुक्त इलेक्ट्रॉन छे। तो ए विद्युत भारोनी गतिना कारणे बे टाइपनी घटना बने छे। एक विसरण जेने डिफ्यूजन कहेवाय छे, जे मेजोरिटी चार्ज केरियर थी रचाय छे, अने बीजो ड्रिफ्ट अथवा वहन कहेवाय छे, ए माइनोरिटी चार्ज केरियर थी बने छे। तो शुं होय छे जो कि एन विभाग में मेजोरिटी चार्ज केरियर तरीके मुक्त इलेक्ट्रॉन्स छे, आर्सेनिक जेवी पेंटावेलेंट अशुद्धि आपेला, एटले आमां मुक्त इलेक्ट्रॉन्स वधारे होय। ए ज प्रमाणे पी विभाग में मेजोरिटी चार्ज केरियर तरीके होल होय, ए पेला एल्युमिनियम जेवी ट्रायवेलेंट अशुद्धि ने लीधे मळेला होय। तो बंने में विरुद्ध प्रकारना मेजोरिटी चार्ज केरियर छे। तो ए बंनेने जोड़ीए एटले शुं थशे कि आ मुक्त इलेक्ट्रॉन छे ए गमे त्यां जवा माटे मुक्त छे, अने अहींया जे होल छे ए इलेक्ट्रॉनने आकर्षवानी वृत्तिवाळा छे। एटले आ जेवुं जोडाण बने कि तरत ज मुक्त इलेक्ट्रॉन्स छे एन थी पी तरफ गति करवा लागे अने एने इलेक्ट्रॉन विसरण एटले के डिफ्यूजन कहेवामां आवे छे। ए ज प्रमाणे आमां मेजोरिटी चार्ज केरियर होल होय तो ए होल छे ए पी थी एन तरफ डिफ्यूजन पामे। ए होल पण गति करे। आपणे वात करेली के वास्तवमां बंधित इलेक्ट्रॉन छे ए एक बंधमांथी बीजा बंधमां, बीजा बंधमांथी त्रीजा बंधमां एम गति करतो होय, पण आपणे ए बंधित इलेक्ट्रॉननी गतिने होलनी गति तरीके वर्णवीए छीए। तो मुक्त इलेक्ट्रॉन छे ए एन विभाग थी पी विभाग तरफ डिफ्यूजन पामे अने होल छे ए पी थी एन तरफ डिफ्यूजन पामे छे। डिफ्यूजन एटले विसरण कहेवाय छे। तो ए मेजोरिटी चार्ज केरियर थी आ रीतनो प्रवाह रचाय, एने डिफ्यूजन प्रवाह कहेवाय छे। बंनेनी गति भले विरुद्ध छे पण बंनेनो रैवाजिक प्रवाह एक ज दिशामां होय। होल धन जेवा छे एटले एनी गति आम छे, एटले एनो रैवाजिक प्रवाह आम ज छे। अने मुक्त इलेक्ट्रॉन भले आम जता होय
પણ એનો રૈવાજિક પ્રવાહ મુક્ત ઇલેક્ટ્રોનની ગતિની વિરુદ્ધ આમ જ લેવાય. એટલે બંનેથી જે રૈવાજિક પ્રવાહ રચાય, રૂઢિગત પ્રવાહ પણ કહેવાય, ટ્રેડિશનલ કરંટ, એ પી થી એન તરફ જ હોય છે. ગતિ સામસામે હોય પણ બંનેનો રૈવાજિક પ્રવાહ એક જ દિશામાં હોય. અને બીજો જે માઇનોરિટી ચાર્જ કેરિયરથી રચાય છે એ ડ્રિફ્ટ છે. એ હવે આપણે કરીએ છીએ. તો મિત્રો, એ જે ડિફ્યુઝન અને ડ્રિફ્ટને લીધે જે મુક્ત વિદ્યુત ભારો છે, એટલે એન વિભાગમાં શું હોય? માઇનોરિટી ચાર્જ કેરિયર્સ તરીકે હોલ, મેજોરિટી તરીકે મુક્ત ઇલેક્ટ્રોન. પીમાં મેજોરિટી હોલ, માઇનોરિટી મુક્ત ઇલેક્ટ્રોન. તો મેજોરિટી ચાર્જ કેરિયર છે એ એનથી પી તરફ મુક્ત ઇલેક્ટ્રોનનું વિસ્તરણ એટલે ડિફ્યુઝન થાય, હોલ પીથી એન તરફ. અને ડ્રિફ્ટમાં માઇનોરિટી ચાર્જ કેરિયરનો અર્થ થાય. તો શું થશે કે એ જંક્શનની આજુબાજુનો આટલો જે વિસ્તાર છે એમાંથી બધા જ મુક્ત ઇલેક્ટ્રોન હોલને તટસ્થ કરવામાં વપરાઈ જાય. તો હોલ બધા પૂરાઈ જાય એટલે તટસ્થ થઈ જાય અને મુક્ત ઇલેક્ટ્રોન વપરાઈ ગયા. તો આટલા વિસ્તારમાં હવે કોઈ મુક્ત ઇલેક્ટ્રોન કે હોલ નથી. તો એવો જે વિસ્તાર છે એને આપણે ડેપ્લેશન વિસ્તાર કીધું. હવે એન વિભાગમાંથી મુક્ત ઇલેક્ટ્રોન ડિફ્યુઝ થઈને પીમાં ગયા. તો અહીંયા એનમાં મુક્ત ઇલેક્ટ્રોન કોણે આપેલા? તો આર્સેનિક જેવી પેન્ટાવેલેન્ટ અશુદ્ધિએ. તો અહીંયા આર્સેનિક પરમાણુ હતો, એનો એક મુક્ત ઇલેક્ટ્રોન હતો. એણે મુક્ત ઇલેક્ટ્રોન ગુમાવીને આને આપી દીધો પીમાં. તો આર્સેનિક પરમાણુ પોતે ક્યાંય ના જાય, કારણ કે એ તો સ્ફટિક રચનામાં બંધાયેલો છે. તો આર્સેનિક પરમાણુએ ઇલેક્ટ્રોન ગુમાવ્યો એટલે એ પોતે ધન આયન બની જાય. એટલે અહીંયા એન વિભાગમાં જેટલા મુક્ત ઇલેક્ટ્રોન ડિફ્યુઝન પામીને પીમાં જાય એનમાંથી, એટલા અહીંયા આર્સેનિકના ધન આયનો એકઠા થાય અને એ સ્થિર હોય પાછા, એ ખસે નહીં. એટલે એન વિભાગ બાજુ અહીંયા ધન વિદ્યુત ભાર એકઠો થાય, એને ધન સ્પેસ ચાર્જ વિસ્તાર કહેવાય છે. એવી રીતે અહીંયા જે હોલ હતા પી વિભાગમાં, એ કોના લીધે હતા? તો ટ્રાયવેલેન્ટ એલ્યુમિનિયમ જેવી અશુદ્ધિને લીધે હતા. તો એમણે ઇલેક્ટ્રોન મેળવ્યા, એનમાંથી જે પીમાં ઇલેક્ટ્રોન આવ્યા એ હોલમાં તટસ્થ થયા. તો એ એકચ્યુઅલી એ હોલ છે એ એલ્યુમિનિયમ જેવી ટ્રાયવેલેન્ટ અશુદ્ધિના હતા. એટલે અહીંયા એલ્યુમિનિયમ પરમાણુઓ છે, એમણે ઇલેક્ટ્રોન મેળવ્યા. તો જે પરમાણુ ઇલેક્ટ્રોન મેળવે એ પોતે ઋણ આયન બની જાય ને. તો આ વિસ્તારમાં પી તરફ આવા ઋણ આયનો બની જાય ટ્રાયવેલેન્ટ અશુદ્ધિના. તો એને નેગેટિવ અથવા ઋણ સ્પેસ ચાર્જ વિસ્તાર કહેવાય છે. વિરુદ્ધ ટાઈપનું છે. જોયું, પોઝિટિવ પ્રકારના અર્ધવાહક તરફ નેગેટિવ આયનો એકઠા થાય છે અને નેગેટિવ પ્રકારના અર્ધવાહક તરફ પોઝિટિવ આયનો એકઠા થાય છે. બીજું કે એ મુક્ત ઇલેક્ટ્રોન્સ અને હોલ એકબીજામાં તટસ્થીકરણમાં વપરાઈ ગયા છે. એટલે આવો મુક્ત ઇલેક્ટ્રોન્સ સિવાયનો વિસ્તાર પણ આયનો ધરાવતો વિસ્તાર છે, એને કહેવાય છે ડેપ્લેશન વિસ્તાર. તો આટલા વિસ્તારમાં હવે કોઈ માઇનોરિટી મેજોરિટી કોઈ વિદ્યુતભાર વાહકો ના હોય, પણ માત્ર આયનો હોય છે. ઓકે, હવે આખી જે રચના બની, અહીંયા મુક્ત ઇલેક્ટ્રોન માઇનોરિટી, હોલ મેજોરિટી, અહીંયા મુક્ત ઇલેક્ટ્રોન મેજોરિટી, હોલ્સ માઇનોરિટી, અહીંયા માત્ર આયનો હોય, તો આખી જે રચના છે એને પીએન જંક્શન કહેવાય છે. હવે પ્રશ્ન એ થાય કે આ રીતે તટસ્થ થતા કરે તો બધું તટસ્થ ના થઈ જાય? ના. કેમ?
તો અહીંયા ધન આયનો એકઠા થયા, આ બાજુ ઋણ આયનો એકઠા થયા, તો એક પ્રકારનું વિદ્યુત ક્ષેત્ર આમ ઉત્પન્ન થાય, ધનથી ઋણ આવું આંતરિક વિદ્યુત ક્ષેત્ર હોય. હવે એ વિદ્યુત ક્ષેત્ર છે એનું કામ શું છે કે જો પી વિભાગમાંથી હવે કોઈ હોલ એનમાં જવાનો ટ્રાય કરે તો અહીંયા જે ધન વિદ્યુત ભારિત આયનો છે એને આ જંક્શનને ક્રોસ કરવા ના દે. એ જ રીતે એન વિભાગમાંથી કોઈ મુક્ત ઇલેક્ટ્રોન પીમાં જવાનો પ્રયત્ન કરે તો અહીંયા જે ઋણ આયનો છે એ એનો વિરોધ કરે. આ જે વિદ્યુત ક્ષેત્ર છે ને આ રીતનું, તો એ વિદ્યુત ક્ષેત્ર છે એ હોલ ઉપર અપાકર્ષણ લગાડે, એટલે આમ, અને અહીંયાથી મુક્ત ઇલેક્ટ્રોન આમ જવાનો પ્રયત્ન કરે તો એની પર આમ બળ લગાડે. વિદ્યુત ક્ષેત્રની વિરુદ્ધ દિશામાં ઋણ વિદ્યુત ભારો પર બળ લાગે તો આ ડિફ્યુઝનની પ્રક્રિયા અટકી જાય. એટલે અમુક પ્રમાણમાં આ ડેપ્લેશન સ્તર રચાઈ જાય અને પૂરતા પ્રમાણમાં વિદ્યુત ક્ષેત્ર ઉત્પન્ન થઈ જાય પછી બાકીના મુક્ત ઇલેક્ટ્રોન અને હોલ તટસ્થ થઈ શકે નહીં. એ જ રીતે જે પેલા માઇનોરિટી ચાર્જ કેરિયરની વાત કરતા હતા એ પણ હવે ડિફ્યુઝન પેલા ડ્રિફ્ટ થતા અટકી જાય છે. એટલે એક વખત પૂરતા પ્રમાણમાં ડેપ્લેશન સ્તર બની જાય અને આ વિદ્યુત ક્ષેત્ર ઉત્પન્ન થઈ જાય પછી ડિફ્યુઝન પ્રવાહ અને પેલો ડ્રિફ્ટ પ્રવાહ એ બંને સરખા થઈને આ પ્રક્રિયા અટકી જાય છે. શરૂઆત ડિફ્યુઝનથી થાય. એ ડિફ્યુઝનના કારણે ક્રમશઃ આ ડેપ્લેશન સ્તર રચાતું જાય, એમ ક્રમશઃ ડ્રિફ્ટ પ્રવાહ ઉત્પન્ન થતો જાય અને છેવટે એ બંને પ્રવાહો સામસામે અને સરખા ઉત્પન્ન થાય પછી આ પ્રોસેસ અટકી જાય છે અને આવું એક પરમેનન્ટ ડેપ્લેશન સ્તર ઉત્પન્ન થઈ જાય જે બહુ જ સૂક્ષ્મ હોય છે, 10⁻⁷ મીટરના ક્રમનું, માઇક્રોમીટરનો એ 10મો ભાગ. એટલે ઓવરઓલ આ રચના જે છે એ સિમ્પલ બહુ જ ટપકા જેવડી જ હોય, બસ એક પૂર્ણ વિરામ જેવડી. એટલે આ બહુ જ સૂક્ષ્મ રચના છે, એની અંદર આ બધી પ્રોસેસ થતી હોય છે. ઓકે, તો મિત્રો પીએન જંક્શનની રચના કરવા માટે આપણે પી વિભાગનો આખો અર્ધવાહક લીધો, એમાં એક બાજુ પછી પેન્ટાવેલેન્ટ અશુદ્ધિ ઉમેરીને એને એન પ્રકારનો અર્ધવાહક બનાવી દીધો અને આ રીતે પીએન જંક્શનની રચના થઈ ગઈ. એ જેવું અહીંયા એન વિભાગ રચીએ કે તરત જ આ બાજુથી મુક્ત ઇલેક્ટ્રોન પી તરફ ડિફ્યુઝન પામે અને હોલ પીથી એન તરફ, એટલે ડિફ્યુઝન પ્રવાહ રચાય. હવે એ ડિફ્યુઝન પ્રવાહ રચાય એટલે અહીંયા આયનો ઉત્પન્ન થાય એ તટસ્થીકરણને લીધે, એટલે આવું ડેપ્લેશન સ્તર બનવા માંડે. ડેપ્લેશન સ્તર બનવા માંડે એટલે ધનથી ઋણ તરફ, એટલે આમ આંતરિક વિદ્યુત ક્ષેત્ર ઉત્પન્ન થાય. એ આંતરિક વિદ્યુત ક્ષેત્ર છે એ મેજોરિટી ચાર્જ કેરિયરને ડિફ્યુઝ થતાં અટકાવવાનું કામ કરે, એટલે કે ક્રમશઃ ડિફ્યુઝન પ્રવાહ ઓછો થતો જાય. પણ જે માઇનોરિટી ચાર્જ કેરિયર્સ છે, પી વિભાગમાં માઇનોરિટી ચાર્જ કેરિયર તરીકે મુક્ત ઇલેક્ટ્રોન્સ હોય અને એન વિભાગમાં હોલ હોય, તો એના માટે અનુકૂળ પરિસ્થિતિ હોય, એના કારણે એ જે ડ્રિફ્ટ પ્રવાહ છે એ ક્રમશઃ વધવા લાગે, ડિફ્યુઝન પ્રવાહ ઘટવા લાગે અને ડ્રિફ્ટ પ્રવાહ વધવા લાગે છે. છેવટે એ બંને સરખા થઈ જાય એટલે એ પીએન જંક્શન છે એ ફિક્સ બની જાય અને પછી કોઈ પ્રવાહ રચાય નહીં અને બધા જ પ્રકારના વિદ્યુત ભારોની ગતિ અહીંયા અટકી જાય. તો આવું પરમેનન્ટ એક રચના બની જાય. તો એ રચના બને એટલે શું થશે કે પી અર્ધવાહક તરફ આવા ઋણ આયનો એકઠા થયા,
એલ્યુમિનિયમ જેવી ટ્રાયવેલેન્ટ અશુદ્ધિના, કારણ કે એણે ઇલેક્ટ્રોન મેળવ્યા હતા. અને એન તરફ આર્સેનિક જેવી પેન્ટાવેલેન્ટ અશુદ્ધિના ધન આયનો એકઠા થયા, કારણ કે એણે ઇલેક્ટ્રોન ગુમાવેલા છે. તો એનો મતલબ એવો થયો કે આ બે વચ્ચે આ જે ડેપ્લેશન સ્તર છે એના બે છેડા વચ્ચે વિદ્યુત સ્થિતિમાનનો તફાવત ઉત્પન્ન થાય. પી તરફ નેગેટિવ આયનો અને એન તરફ પોઝિટિવ આયનો. તો એ બે વચ્ચે જે વિદ્યુત સ્થિતિમાનનો તફાવત ઉત્પન્ન થયો એને પોટેન્શિયલ બેરિયર કહેવાય છે. તો એ બે વચ્ચે વિદ્યુત સ્થિતિમાનનો જે તફાવત હોય એને V0 વડે દર્શાવીએ. આનો મતલબ શું થાય છે કે જો હવે અહીંયાથી કોઈ હોલને એન વિભાગમાં જવું હોય અથવા તો એન વિભાગના મુક્ત ઇલેક્ટ્રોનને પી તરફ જવું હોય તો આટલું વોલ્ટેજ ઓળંગવું પડે. ઉર્જાની વાત કરીએ તો વોલ્ટેજને ઈ વડે ગુણી નાખો એટલે EV0 ઉર્જા થઈ જાય. એટલે એ જંક્શનને ક્રોસ કરવા માટે આ એનથી પી મુક્ત ઇલેક્ટ્રોનને અને હોલને પીથી એન તરફ જવા માટે EV0 જેટલી ઉર્જાની જરૂર પડે. એટલે આ પીથી એન અને એનથી પીનું જે પ્રસારણ છે એને અટકાવે છે, એટલા માટે એને બેરિયર કહેવાય છે. તો એ પોટેન્શિયલ બેરિયર કહેવામાં આવે છે. એટલે આ ઉર્જા સ્તરો સ્વરૂપે બતાવેલું છે કે પીમાંથી જો કોઈ હોલને એનમાં જવું હોય તો એને EV0 જેટલી ઉર્જાની જરૂર પડે અથવા તો 12 થી V0 જેટલો વિદ્યુત સ્થિતિમાનનો તફાવત આ બે છેડા વચ્ચે લગાડવો પડે. ઓકે, તો આ પીએન જંક્શનની રચના છે. પરિપથમાં એને સંજ્ઞાત્મક રીતે આ રીતે દોરવાનું છે. આવું બધું નહીં દોરવાનું. આ રચનાત્મક આકૃતિ છે અને આ પરિપથ સંજ્ઞા કહેવાય છે. આપણે રૈવાજિક પ્રવાહ છે એ ધન વિદ્યુત ભારોની ગતિથી રચાય છે એવું લઈએ છીએ. એટલે આપણે હોલની ગતિ વિચારીએ તો એ પી થી એન તરફ થાય ને, જો 12 થી વોલ્ટેજ આપીએ તો આમ. તો એ રૈવાજિક પ્રવાહની દિશામાં આ તીરની નિશાની બતાવેલી છે. તો એ તીર છે એ પી અર્ધવાહક અને આ લાઈન છે એ એન અર્ધવાહક. તો આવી બે વિદ્યુત ભાર ધ્રુવો થયા. બે વિદ્યુત ધ્રુવ પી છે એને પોઝિટિવ સાથે જોડવાનો, એનને નેગેટિવ સાથે જોડો તો આમ પીથી એન તરફ પ્રવાહનું વહન થાય. તો બે એટલે ડાઈ અને આવા ધ્રુવ છે એને ઇલેક્ટ્રોડ્સ કહેવાય. તો આવી બે ઇલેક્ટ્રોડવાળી રચના એટલે ડાય ઇલેક્ટ્રોડ, એટલા માટે એને ડાયોડ કહેવામાં આવે છે. પીએન જંક્શન ડાયોડ એનું આખું નામ છે. ઓકે, તો આ પીએન જંક્શન ડાયોડની રચના થઈ ગઈ. મિત્રો, પીએન જંક્શન ડાયોડની રચના આપણે કરી. હવે એની સાથે બેટરી જોડવાની છે, કારણ કે પ્રવાહ મેળવવો હોય તો બહારથી બેટરી જોડવી પડે. એને અહીંયા બાયસ કહેવામાં આવે છે. એવું એક્સટર્નલ વોલ્ટેજ જોડીએ એને બાયસ કહેવાય. તો સૌથી પહેલાં પીએન જંક્શન ડાયોડની ફોરવર્ડ બાયસની અસર હેઠળ વર્તણૂક સમજાવવાની છે. તો ફોરવર્ડ બાયસ શું છે? તો આ પીએન જંક્શન ડાયોડ છે. એના પી અર્ધવાહકને આપણે બેટરીના ધન ધ્રુવ સાથે જોડીએ, પી પોઝિટિવ, અને એન પ્રકારના અર્ધવાહકને બેટરીના ઋણ ધ્રુવ સાથે જોડીએ, એન નેગેટિવ સાથે. સીધું છે ને, પી પોઝિટિવ એન નેગેટિવ. તો આવું જે જોડાણ હોય એને ફોરવર્ડ બાયસ જોડાણ કહેવાય છે. પી અર્ધવાહકને બેટરીના પોઝિટિવ સાથે અને એન અર્ધવાહકને બેટરીના નેગેટિવ સાથે જોડવાનું. તો આવું કરીએ તો શું થશે? તો પેલું પીએન જંક્શન જે રચાયેલું આ ડેપ્લેશન સ્તર, એમાં વિદ્યુત ક્ષેત્રની દિશા કેવી હતી? અંદર ધનથી ઋણ આયનો તરફ આમ હતી, એનથી પી. હવે આપણે બહારથી જે વોલ્ટેજ લગાડ્યું એમાં આ પી પોઝિટિવ જોડ્યો અને એન નેગેટિવ જોડ્યો.
તો આપણે જે બહારથી વોલ્ટેજ લગાડ્યું એના કારણે જે બાહ્ય વિદ્યુત ક્ષેત્ર ઉત્પન્ન થયું એ આમ હોય. તો બંને વિદ્યુત ક્ષેત્રો એકબીજાની વિરુદ્ધ દિશામાં છે. તો ધારો કે આપણે જે લાગુ પાડ્યું એ વોલ્ટેજ V છે આ, અને પેલું ડેપ્લેશન સ્તરનું જે ડેપ્લેશન બેરિયર હતું એ V0 હતું. તો એ બે એકબીજાની વિરુદ્ધ થયા, કારણ કે એ બે વિદ્યુત ક્ષેત્રો એકબીજાને ઉલટા છે. એના કારણે શું થશે કે જેમ જેમ આપણે આ બાહ્ય વોલ્ટેજ વધારતા જઈએ એમ આ વોલ્ટેજ ક્રમશઃ લેસ થતું જાય, એટલું બાદ થાય ને એટલે V0 - V થતું જાય. એના કારણે ડેપ્લેશન બેરિયર છે એ સંકોચાતું જાય છે, એટલે કે ડેપ્લેશન સ્તરની પહોળાઈ ઘટતી જાય છે. પછી આ જે આપણે શરૂઆતમાં V0 ડિફરન્સ હતો બેરિયર, એને બેરિયરની ઊંચાઈ એવું કહે છે. તો આપણે બાહ્ય વોલ્ટેજ લગાડીએ તો ડેપ્લેશન બેરિયર ઓછું થાય, કારણ કે આ બાદબાકી જેટલું થાય ને V0 - V. એટલે ધારો કે આટલું વોલ્ટેજ લગાડ્યું, આ 2 નંબરવાળું છે ને, તો હવે આટલું વોલ્ટેજ થયું તો એ V0 માંથી એટલું V બાદ થયું. વધારે વોલ્ટેજ લગાડો તો આ ઓર ઓછું થાય, અને એ ક્રમશઃ એ ડેપ્લેશન બેરિયર સાંકડું સાંકડું થતું જાય. ડેપ્લેશન બેરિયરની ઊંચાઈ ક્રમશઃ ઘટતી જાય. જંક્શન જે છે આ એનો અવરોધ પણ ક્રમશઃ ઘટતો જાય છે. તો શું થશે હવે કે પહેલાં અહીંયાથી કોઈ મુક્ત ઇલેક્ટ્રોન છે એ પીમાં જઈ શકતા નહોતા, કારણ કે પેલું ડેપ્લેશન બેરિયર એને અટકાવતું હતું. હવે એ પહેલાં કરતાં ઓછું થઈ ગયું. તો શું થશે કે જે ઓછા બંધનવાળા હોય સૌથી ઉપરના સ્તરના એવા મુક્ત ઇલેક્ટ્રોન છે એ હવે N થી P તરફ જવાનું ચાલુ કરે, અને હોલ હોય એ P થી N તરફ જવાનું ચાલુ કરે. તો પ્રવાહ રચાવાનું ચાલુ થશે ને. પણ જેમ જેમ વોલ્ટેજ વધારતા જાઓ એમ ડેપ્લેશન સ્તર વધુ ને વધુ સાંકડું થતું જાય. પેલા પોટેન્શિયલ બેરિયરની ઊંચાઈ ક્રમશઃ ઘટતી જાય. એટલે આ Nમાં મુક્ત ઇલેક્ટ્રોન અને Pમાં હોલ એ બધા ઉર્જા મેળવીને જંક્શન ક્રોસ કરતા જાય, અને એ વધુ ને વધુ પ્રવાહ રચાતો જાય. એટલે ક્રમશઃ પ્રવાહ વધતો જાય છે. શરૂઆતમાં પ્રવાહ એકદમ ઓછો હોય, પછી એનાથી સહેજ વધે અને પછી ફૂલ વધે. તો આ ફોરવર્ડ બાયસ જોડાણમાં આ રીતે પ્રવાહ રચાય, અને જેમ વોલ્ટેજ વધારતા જઈએ એમ ક્રમશઃ પ્રવાહ વધતો જાય છે. તો ફોરવર્ડ બાયસ જોડાણમાં જે પ્રવાહ રચાય છે એની ડિટેલ પ્રોસેસ આપણે કહીએ તો શું થાય છે એકચ્યુઅલી. તો N વિભાગમાંથી મુક્ત ઇલેક્ટ્રોન્સ ધારો કે P વિભાગમાં ગયા ડેપ્લેશન સ્તર સાંકડું થવાથી. તો એ જે મુક્ત ઇલેક્ટ્રોન ગયા એ અહીંયા આવે, પણ Pમાં તો મેજોરિટી ચાર્જ કેરિયર તરીકે હોલ છે, અને આ ક્રોસ કરીને આયા એ મુક્ત ઇલેક્ટ્રોન છે. તો એ P માટે માઇનોરિટી કહેવાય ને. એટલા માટે આ જે પ્રોસેસ છે એને માઇનોરિટી વાહક ઇન્જેક્શન કહેવાય છે. એટલે આપણે મેજોરિટી ચાર્જ કેરિયર એવા હોલવાળો જે વિસ્તાર છે P વિભાગ, એમાં આપણે Nમાંથી ઇલેક્ટ્રોનને ઇન્જેક્ટ કર્યા એવું કહેવાય. પણ એ ઇલેક્ટ્રોન્સ ક્યાં આવ્યા? આ ડેપ્લેશન સ્તરની નજીકના વિસ્તારમાં. તો અહીંયા મુક્ત ઇલેક્ટ્રોનની સંખ્યા ગણતા વધી ગઈ. અહીંયા મુક્ત ઇલેક્ટ્રોન તો પેલા માઇનોરિટી જે હોય એ બહુ જ ઓછી સંખ્યામાં હોય, રેર. તો શું થશે હવે કે અહીંયાથી જે મુક્ત ઇલેક્ટ્રોન્સ છે એ આ બાજુવાળા હોલ વડે આકર્ષાય, અને એ ક્રમશઃ એ ઇલેક્ટ્રોન આમ એક બંધમાંથી બીજા બંધમાં આમ કરતાં અહીંયા આવે. એ બેટરીનો ધન ધ્રુવ છે પછી, એટલે આમ જતા રહે, પછી અહીંયા આવે અને ત્યાં ત્યાં પાછા આવી જાય. ફરી પાછું જંક્શન ક્રોસ કરે, અહીંયા આવે, તો આ રીતે પછી અહીંયા આવે અને આ રીતે પ્રવાહ રચાતો રહે. આ ઇલેક્ટ્રોનનો પ્રવાહ આમ હોય, રૈવાજિક પ્રવાહ આમ હોય.
હોલની વાત કરો તો હોલ છે પી થી એન તરફ આમ જંક્શન ક્રોસ કરીને આવ્યા, પણ એ હોલ બધા અહીંયા આવે અને એ એન વિભાગ માટે માઇનોરિટી ચાર્જ કેરિયર કહેવાય, કારણ કે એન વિભાગમાં મેજોરિટીમાં મુક્ત ઇલેક્ટ્રોન્સ હોય. તો શું થશે કે અહીંયા જે મુક્ત ઇલેક્ટ્રોન્સ છે બધા એ હોલને તટસ્થ કરવા માટે આ બાજુ આવવા માંડે, એટલે આ હોલ તટસ્થ થઈ જાય અને અહીંયા હોલ બની જાય. પછી અહીંયા વાળા મુક્ત ઇલેક્ટ્રોન બધા આમ આવે એટલે અહીંયા હોલ બની જાય, પછી અહીંયા આવે, પછી પેલા અહીંયાથી જે ઇલેક્ટ્રોન આમ આવતા હતા ને એ પેલા હોલ બધાને તટસ્થ કરી દે. તો આ રીતે આખી પ્રોસેસ થતી રહેશે. તો મુક્ત ઇલેક્ટ્રોન્સ છે એનથી પી તરફ જાય અને એનો રૈવાજિક પ્રવાહ પી થી એન તરફ હોય ને, કારણ કે મુક્ત ઇલેક્ટ્રોનની ગતિની વિરુદ્ધ દિશામાં રૈવાજિક પ્રવાહ હવે, જેને આપણે આઈ નામ આપેલું. તો મુક્ત ઇલેક્ટ્રોન્સની ગતિ એનથી પી તરફ હોય, પણ એનો રૈવાજિક પ્રવાહ આઈ છે એ પી થી એન તરફ આમ હોય. અને હોલની ગતિ તો પી થી એન છે, તો એનો જે રૈવાજિક પ્રવાહ આઈ એચ હોય એ પણ એ બાજુ જ હોય પી થી એન. તો આઈ અને આઈ એચ બંને પી થી એન તરફ થયા, એટલે જે ટોટલ પ્રવાહ રચાય એ રૈવાજિક પ્રવાહ અથવા રોઢિગત પ્રવાહ કહેવાય. એ બંનેના સરવાળા જેટલો હોય, એટલે જે ટોટલ ફોરવર્ડ બાયસ પ્રવાહ રચાયો એ આઈ પ્લસ આઈ એચ જેટલો હોય, સારો એવો હોય, મિલી એમ્પિયરના ક્રમનો પ્રવાહ મળે. તો આ જે જોડાણ થયું એ કહેવાય ફોરવર્ડ બાયસ જોડાણ. હવે ઊંધી બેટરી જોડીએ તો શું થાય એ મિત્રો, આવું ખાલી અર્ધવાહકમાં અલગ ફંક્શન મળે છે. સુવાહક હોય, ધારો કે તાંબાનો તાર હોય, એમાં એક છેડો ધન બીજો ઋણ બેટરીનો જોડીને પ્રવાહ મેળવીએ અને પછી છેડા ઉલટાઈને મેળવીએ તો સેમ ટુ સેમ જ મળે છે. આમાં કંઈક અલગ મળે છે. તો હવે ઉલટી બેટરી જોડીને કરવાનું છે અને રિવર્સ બાયસની અસર હેઠળ પીએન જંક્શન ડાયોડની વર્તણૂક સમજાવવાની છે. તો રિવર્સ બાયસ જોડવું હોય તો શું કરવાનું, તો બાહ્ય વોલ્ટેજ એટલે આવી બેટરી છે તો એનો પીએન જંક્શનનો એન છેડો છે એ બેટરીના ધન સાથે જોડવાનો, નેગેટિવ અર્ધવાહકને બેટરીના પોઝિટિવ સાથે અને પોઝિટિવ અર્ધવાહકને બેટરીના નેગેટિવ સાથે જોડવાનું. એટલે આવું ઉલટું થયું ને, પી નેગેટિવ એન પોઝિટિવ બેટરી સાથે જોડો તો આવા જોડાણને રિવર્સ બાયસ કહેવાય છે. તો શું થશે હવે, તો એ રિવર્સ બાયસ જોડાણ કરીએ તો આપણે જે લાગુ પાડ્યું એ વોલ્ટેજથી ઉદ્ભવતું વિદ્યુત ક્ષેત્ર અને ડેપ્લેશન સ્તરની અંદરનું જે વિદ્યુત ક્ષેત્ર હતું પેલા આયનોના લીધે એનથી પી, એ બે એક જ દિશામાં થઈ જાય છે. અને બંને એક જ દિશામાં હોવાના કારણે ડેપ્લેશન સ્તરની અંદર વોલ્ટેજ V0 વત્તા V થઈ જાય છે. એટલે ડેપ્લેશન બેરિયરની ઊંચાઈમાં વધારો થાય અને ડેપ્લેશન સ્તર પહોળું થઈ જાય છે અને જંક્શનનો અવરોધ પણ સારો એવો વધી જાય છે. કેવું થાય ડિટેલ જોઈએ હવે. તો આ રીતે આપણે પીએન જંક્શન ડાયોડ લીધો, પી અર્ધવાહકને બેટરીના નેગેટિવ સાથે જોડ્યું અને એન અર્ધવાહકને બેટરીના પોઝિટિવ સાથે. તો આવું જોડાણ હોય એને કહેવાય રિવર્સ બાયસ. તો શું થશે કે આ જે અંદરનું વિદ્યુત ક્ષેત્ર હતું એ ધન આયનોથી ઋણ આયન તરફ આમ હતું. હવે આપણે પીને બેટરીના નેગેટિવ સાથે ને એનને બેટરીના પોઝિટિવ સાથે જોડ્યો તો આ બાહ્ય વિદ્યુત ક્ષેત્ર છે એ ધનથી ઋણ આમ છે. તો બંને વિદ્યુત ક્ષેત્રો એક જ દિશામાં થયા ને, આમથી આમ એનથી પી. તો ડેપ્લેશન સ્તરની અંદરના વિસ્તારમાં બે વિદ્યુત ક્ષેત્રો એક જ દિશામાં થયા એટલે ડેપ્લેશન વિસ્તાર જે છે એમાં વિદ્યુત ક્ષેત્ર બહુ જ વધી જાય. તો એકલું V0 જે પોટેન્શિયલ બેરિયર હતું એ અહીંયાથી મુક્ત ઇલેક્ટ્રોનને એનથી પી અને હોલને પીથી એન જવા દેતું નહોતું.
હવે તો V0 પ્લસ V થયું, આપણે જે લાગુ પાડ્યું એ ઉમેરાઈ ગયું. આ છે ને, જો આ લાગુ પાડ્યા પછીનું છે, આ 2 નંબરવાળું છે ને, એ V0 પ્લસ V થાય. પેલામાં ઘટતું હતું, આમાં વધી જાય છે. એટલે ડેપ્લેશન બેરિયરની ઊંચાઈ પહેલાં કરતાં વધી ગઈ, ડેપ્લેશન સ્તર પહોળું થઈ ગયું. તો હવે તો પ્રવાહ રચાય જ નહીં, કારણ કે તો એકલું V0 હતું તોય નહોતો રચાતો. હવે તો V0 પ્લસ V થયું, તો પ્રવાહ રચાય જ નહીં. તો ડિફ્યુઝન તો ના થઈ શકે. પણ જે માઇનોરિટી ચાર્જ કેરિયર્સ હોય, દાખલા તરીકે અહીંયા આપણે વિચારો તો પીમાં હોલ હોય, એ મેજોરિટીશ, અને આમાં મુક્ત ઇલેક્ટ્રોન મેજોરિટીશ. પણ માઇનોરિટી ચાર્જ કેરિયરની વાત કરીએ તો પીમાં મુક્ત ઇલેક્ટ્રોન માઇનોરિટી ચાર્જ કેરિયર તરીકે છે, અને એનમાં હોલ માઇનોરિટીશ. તો શું થશે? એના માટે તો અનુકૂળ પરિસ્થિતિ આવી ગઈ ને, જો કે આ પીને આપણે બેટરીના નેગેટિવ સાથે જોડ્યો છે અને એનને પોઝિટિવ સાથે જોડ્યો છે. તો આ જે મુક્ત ઇલેક્ટ્રોન્સ છે માઇનોરિટી ચાર્જ કેરિયર, એ અપાકર્ષણ અનુભવે પી વડે, અને એ અહીંથી આમ હોલ વડે આકર્ષીને અહીં આવતા રહે, કારણ કે આ ધન છે. તો એ માઇનોરિટી ચાર્જ કેરિયર્સથી જે પ્રવાહ રચાય એને આપણે ડ્રિફ્ટ પ્રવાહ કીધેલો. પણ એ બહુ જ ઓછો હોય. કેમ ઓછો હોય? કે માઇનોરિટી ચાર્જ કેરિયરની સંખ્યા બહુ જ ઓછી હોય ને. એ તો જે સહસંયોજક બંધો તૂટવાથી જે ઉષ્મીય દોલનોથી મળ્યા હોય એટલા જ હોય. તો એ ડ્રિફ્ટ પ્રવાહ રચાય ખરો, પણ બહુ જ ઓછો હોય, માઇક્રો એમ્પિયરના ક્રમનો, અત્યંત સૂક્ષ્મ. તો એ બંને બાજુ એ મુક્ત ઇલેક્ટ્રોન્સ છે એ જેમ પીથી એન તરફ ડ્રિફ્ટ પામે છે, એવું હોલ છે એ એનથી પી જતા હોય, પણ એની સંખ્યા બહુ જ ઓછી હોય. એટલે માઇનોરિટી ચાર્જ કેરિયરથી જે ડ્રિફ્ટ પ્રવાહ હોય એ બહુ જ ઓછો રચાય છે. પેલું જે ડિફ્યુઝનથી રચાતો હતો ફોરવર્ડ બાયસ પ્રવાહ, એ મિલી એમ્પિયરના ક્રમનો હતો. એના સંદર્ભમાં આ બહુ જ નાનો હોય, એ માઇક્રો એમ્પિયરના ક્રમનો છે. ઓકે, હવે એ રિવર્સ પ્રવાહ જે છે, જે માઇક્રો એમ્પિયરના ક્રમનો રચાયો, એ વોલ્ટેજ પર બહુ ખાસ આધાર ના રાખે. કેમ? કે ધારો કે આ V0 પ્લસ V કર્યું, હજુ વધારવાને તો V0 પ્લસ V1, V0 પ્લસ V2 કરો, તો આ ડેપ્લેશન સ્તર ઓર મોટું થાય ને. તો એ મેજોરિટી ચાર્જ કેરિયર તો પહેલાંય નહોતા જતા ને અત્યારે નથી જતા. તો અહીંયા જે પ્રવાહ રચાય છે તો માઇનોરિટી ચાર્જ કેરિયરથી રચાય છે. તો એની સંખ્યા ઘનતા તો ફિક્સ જ છે અને બહુ જ ઓછી છે. એટલે વોલ્ટેજ બદલવાથી કોઈ પ્રવાહ ચેન્જ ના થાય. પણ એ માઇનોરિટી વિદ્યુતભાર વાહકો છે એની સંખ્યા ઘનતા વડે નિયંત્રિત થાય, અને એ બહુ જ નાની છે. એટલે એ પ્રવાહ બહુ સીમિત હોય, માઇક્રો એમ્પિયરના ક્રમનો છે. એ શરૂઆતમાં થોડો વધે અને પછી અચળ થઈ જાય. ઓકે, હવે એ રિવર્સ બાયસ વોલ્ટેજ છે એ હજુ વધારે કરતા જઈએ તો આ ડેપ્લેશન સ્તર પહોળું થતું જાય. એની અંદરનું બે વિદ્યુત ક્ષેત્રો એક જ દિશામાં છે, એટલે ડેપ્લેશન વિસ્તારની અંદરનું વિદ્યુત ક્ષેત્ર ક્રમશઃ વધતું જાય. પછી આપણે એક ફિલ્ડ ઉત્સર્જનની વાત કરેલી પેલા વિકિરણવાળા ચેપ્ટરમાં. વિકિરણ અને દ્રવ્યનો દ્વૈત સ્વભાવ હતું ને એમાં. તો એ વિદ્યુત ક્ષેત્ર જ્યારે 10⁸ વોલ્ટ પર મીટરના ક્રમનું થઈ જાય ત્યારે અહીંયા જે સ્ફટિક રચના છે એ બધી તૂટવા માંડે છે. એને બ્રેકડાઉનની સ્થિતિ કહેવાય છે. અને એ બ્રેકડાઉનની સ્થિતિ આવે એટલે અહીંયા બધા સહસંયોજક બંધો ફટાફટ તૂટવા માંડે, અને એમાંથી પુષ્કળ પ્રમાણમાં મુક્ત ઇલેક્ટ્રોન્સ અને હોલ ઉદ્ભવે, અને એ બધા વહનમાં ભાગ લેવા માંડે. એ મુક્ત ઇલેક્ટ્રોન્સ હોય એ આ ધન ધ્રુવ તરફ એટલે આમ જવા માંડે, અને હોલ બધા આમ. તો એનાથી જબરજસ્ત ઓચિંતો પ્રવાહ વધી જાય. તો એવું જે રિવર્સ વોલ્ટેજ હોય
એને ક્રાંતિ રિવર્સ બાયસ વોલ્ટેજ કહેવાય, અથવા સિમ્પલી બ્રેકડાઉન વોલ્ટેજ પણ કહે છે, VBR વડે દર્શાવાય છે. અને એ બ્રેકડાઉનની સ્થિતિમાં આવી જાય એટલે રિવર્સ બાયસ જે પ્રવાહ માઇક્રો એમ્પિયરના ક્રમનો અતિ સૂક્ષ્મ હતો એ અચાનક જ વધી જાય છે, અને પ્રવાહમાં જબરજસ્ત વધારો થઈ જાય. એટલે વોલ્ટેજ સહેજ વધારો આના પછી એટલે પ્રવાહ જબરજસ્ત વધે. પણ બ્રેકડાઉન વોલ્ટેજ કરતાં ઓછું વોલ્ટેજ રાખો રિવર્સ બાયસમાં તો પ્રવાહ નહીવત હોય, માઇક્રો એમ્પિયરના ક્રમનો અતિ સૂક્ષ્મ જ હોય. એટલે નોર્મલી કેવું લેવામાં આવે છે કે ફોરવર્ડ બાયસમાં સારો એવો પ્રવાહ મળે મિલી એમ્પિયરના ક્રમનો, અને રિવર્સ બાયસમાં નહીવત જેવો, એટલે 0 જેવો જ કહેવાય માઇક્રો એમ્પિયરના ક્રમનો. એટલે PN જંક્શન ડાયોડ છે એને ફોરવર્ડ બાયસ સ્થિતિમાં જોડીએ P પોઝિટિવ N નેગેટિવ સાથે તો સરસ રીતે સારો એવો પ્રવાહ મળે, અને રિવર્સ બાયસમાં જોડો તો ના મળે. એટલે એક જ દિશામાં પ્રવાહ મળ્યો, એટલા માટે PN જંક્શન ડાયોડ વાલ્વ તરીકે વર્તે છે એવું કહેવાય છે. સાયકલની ટ્યુબમાં જે વાલ્વ હોય એનું કામ શું છે? હવાને બહારથી અંદર જવા દે પણ અંદરથી બહાર ના આવવા દે, એટલે એક જ દિશામાં વહન કરવા દે, એને વાલ્વ કહેવાય. તો આ વિદ્યુત પ્રવાહ માટેનો વાલ્વ થઈ ગયો કે P પોઝિટિવ N નેગેટિવ જોડો તો આમ પ્રવાહનું વહન થઈ શકે, પણ આવું ઊંધું જોડ્યું તો આમ પ્રવાહનું વહન થતું નથી. ક્યારે? જ્યારે રિવર્સ બાયસ વોલ્ટેજ છે એ બ્રેકડાઉન વોલ્ટેજથી ઓછું હોય ત્યારે. એવું ફોરવર્ડ બાયસમાં પણ આવું હોય છે કે અમુક કરતાં વધારે વોલ્ટેજ નહીં રાખવાનું. એ જે મેન્યુફેક્ચરર હોય એમણે એક લિમિટ આપેલી હોય, તો ફોરવર્ડ બાયસ કે રિવર્સ બાયસ વોલ્ટેજ છે એની લિમિટ આપી હોય એની બહાર નહીં જવાનું. કેમ કે રિવર્સ પ્રવાહ જો અચિંતો આટલો બહુ મોટો વધી જાય તો પછી એ ડાયોડ ગરમ થવા માંડે અને પછી બળી જાય. એવું ફોરવર્ડ બાયસમાં પણ હોય, એટલે એની લિમિટ બહાર નહીં જવાનું, નહીંતર ડેમેજ થઈ જાય છે. ઓકે, એટલે આ ફોરવર્ડ બાયસ અને રિવર્સ બાયસ થઈ ગયું. નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં આપણે એની લાક્ષણિકતાઓ સમજવાની છે. લાક્ષણિકતાનો મતલબ એનો પ્રવાહ અને વોલ્ટેજનો સંબંધ. આપણે સ્ટાર્ટમાં જ વાત કરી હતી કે આપણે I વિરુદ્ધ Vની કોઈ અલગ લાક્ષણિકતા મેળવવા માટે આ રચના કરેલી છે. એટલે ઓહમના નિયમમાં V વિરુદ્ધ Iનો આલેખ સુરેખ મળતો હતો, આપણે એ સુરેખ સિવાય કોઈક સંબંધ મેળવવો છે. તો એ સંબંધ કેવો મળે એ આપણે નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં કરશું. ઓકે, આજે આટલું. ધેટ્સ ઇટ.